भाईजान गल सुनो, ए साडे एक गल याद रखना, कम ज़रफ ने वो लोग, मैं उन्होंने सब नूं कवांगा। पहले तो दस दो कि एक अच्छी मझ जिहड़ी हुंदी जी उसकी की पहचान हुंदी है। जदों 1984 च ज़ियाद दौर च मझ नूं 100% दिते गए ने जी जी ते 50% सिर्फ आर्डर नूं दिते गए ने। बहरहाल पहला पॉइंट मझ दा आर्डर ते दुध है, जी जी दूसरा पॉइंट मझ दा लंबाई है, तीसरी बंदे दे क्वेश्चन है कि जानवरों की फीड जिहड़ी है वो की होनी चाहिए और तुसी की जानवरों को फीड करवांदे हो। जे मैनू कोई फीड दा पूछे ना, जी जी मैं पहले ਇਹਦਾ जवाब दो गल्लां दे दवांगा। जी 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 ते मैं तो यही चीज़ां पाना बई खल हो गई, चौकर हो गया, मकाई दा दलिया, ए रिकॉर्डिंग बड़ी दूर तक जानी है। जी जी ए दोस्तां नूं ए बड़ी तवज्जो तलब गल है। जी जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਡ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, मतलब उस्तादी दे विच ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। अच्छा सब गल्लां होवे तो फिर ही मझ चंगी होना जरूरी है। जी जी जे कोई कवे ना जी जी बई यार मेरी उस्तादी जी जी ਉਹਨੂੰ मैं मझ किसी पासों मंडी चो लैके दे देना, करा देन दूध, मैं सलाम करांगा। एवें गल्लां ही ने भाईजान, तवज्जो ना दित्ती। जदों जानवर ते तवज्जो दोगे भाईजान, कोई नहीं इन्हां नूं मुरब्बे खवाने पैंदे। जी जी सारियां गल्लां ने, कोई जानवर ऐसा चीज नहीं भी जिहड़ी कोई स्पैशल चीज दवांगे जी जी ते इन्हां ने मोटे होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तुसीं वेख रहे हो TS नॉलेज TV YouTube चैनल। मैं तुहाडा होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड इस वक्त असीं मौजूद हैं हाजी शौकत डोगर साहब के फार्म के उत्ते। हाजी साहब का नाम पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रीडर्स और मझां के शौकीनां विच आउंदा है। हाजी साहब के जानवर जिहड़े ने इन्होंने चूँकि अपना काफ़ी मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ और इस टाइम पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान की नीली रावी मझ ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करवाउण ਦੇ ਵਿੱਚ हाजी साहब का बहुत बड़ा हत्थ है। इंडिया इटली या जिथे भी ਜਿਹੜੇ ममालिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मझ पाई जाती है, सारे हाजी साहब के मझां की वजह तो और पाकिस्तान की नीली रावी मझ के नाल प्यार करते हैं। और भी काफ़ी दोस्त ने जिहड़े काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानवर वर्क भी कर रहे हैं, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। नवे दोस्त जिहड़े ने वो इस शौक में आ भी रहे हैं, तो जिस दे विच एक बड़ा वड्डा नाम हाजी शौकत डोगर साहब का। हाजी साहब नाल मिलवाने हैं। हाजी साहब की थोड़ी जी जिहड़ी इन्होंने मेहनत की, इन्होंने शुरुआत की या इन्हों का जिहड़ा इलम है, इन्होंने जिहड़ी मालूमात है, कुछ गल्लां तुहानूं सुनवाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाजी साहब पहले तो तुहाडा बहुत शुक्रिया जी, असीं तुहाडे कोल आया, तुसीं बड़ा टाइम दिता सानूं। सर हाजी साहब तुहाडी स्टोरी जिहड़ी काफ़ी दोस्तों ने सुनी जी। इस टाइम तुहाडी मझां जिहड़ियां ने माशाअल्लाह असीं वेखियां ने। जी पहले तो दस दो कि एक अच्छी मझ जिहड़ी हुंदी जी उसकी की पहचान होंगी है। दोस्त कहते हैं जी अच्छी मझ 30 किलो वाली मझ, 25 किलो वाली, 20 किलो वाली, इस तो दस दो दूसरी थोड़ी जानवर की नस्ल के उत्ते भी रोशनी पा दे। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਰਦੌਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, जी जी ਚਮਕੀਲੀ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ ਪਹਿਲਣ, जी जी ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। जी जी ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਖੁੰਡੀ ਸੂਈ ਹੈ, जी जी ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। जी जी ਮਾਨ ਕੀ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। जी जी ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਤਾਜ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਤਾਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ 10 ਦਫਾ 50 ਦਫਾ ਦੱਸਾਂ, जी जी ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। जबरदस्त। जब तक देखो ना, एक बंदे ने 25 साल ला दिते ने जी जी इस शौक, जी जी बेशुमार मज्जा पैदा हुई ने जी जी हर साल अलहमदुलिल्लाह 20 30 50 60 जोटी तैयार होंदी रही है। जी जी ते ओ बड़ा एक सबक सीखिया, एक ऐ समझ लो भी एक बहुत बड़ा गोताजान दे विचों निकलिया मझ नूं। जी जी रही गल मेरे दसन वाली, अमूमन दोस्त दसदे ने ओ जी मझ दा नासा चंगियां होने चाहिए ने, फीनियां होने चाहिए ने, सिर चंगा होना चाहिए, कन्नी पुट्ठा पूरा जिवें दोस्त दसदे ने। जी जी मैं ठीक है, चीज़ां ठीक ने, जी जी पर पहला पॉइंट मझ दा आर्डर ते दुध है, जी जी दूसरा पॉइंट मझ दा लंबाई है, तीसरी मझ दा कद है, जबरदस्त। ते दूसरी नस्ली मझ होवे। जी जी जदों प्यो मां वाले पासों हर पासों मझ ठीक होएगी, ऑटोमैटिक दुध देगी। ते खूबसूरती नाल कल मेरियां मझां तुसीं झोटियां पहलना बेशुमार चुआइयां ने, जी जी बेशुमार दिखाइयां ने, उन्होंने सामने रख लन। जी जी अगर इस तो कोई चंगी किसी पासे अज नेट मीडिया का दौर है ना, जी जी तुसी लोगों नू सुत्तियां नू जगा दिता है, जी जी तुसी एडा वड्डा किरदार करके दिखाया है बई ओ अज एक चीज सामने फिरदी है, जी एक मॉडल बना के असी दे दिता आवाम नू बई ए पहलना ने, ए वड्डियां मज्जां ने, ए मुकद्दर है, हीनो है, लैला है, भाग है, ते अपना बख्ता है, हरनी है, फलानी बेशुमार दे दित्तियां। जी जी उन्होंने सामने रखन
ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੱਝ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ। ਜਦੋਂ 1984 ਚ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਮੱਝ ਨੂੰ 100% ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 50% ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਸਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਸਾੜੂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਲੰਬਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਬੈਠੇ ਆ 2-2 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਮੱਝ ਚੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੱਝ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੁੱਠਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਮੱਝ। ਬਹਰਲ ਮੱਝ ਨਸਲੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਾੜੇ ਦੱਸ, ਵੰਡੇ ਦੱਸ, ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਣਾ ਮੱਝਾਂ ਚੁਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਮਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 50% ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 50% ਫਿਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੜਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੱਝ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਹੌਰ ਇੰਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਸੱਸੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੀ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਰੂਜ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਲਾ, ਸੇਰੀਆਂ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਟ ਤੇ ਨਾ, ਨੈਟ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖਣ, ਪਹਿਲਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, 7 ਝੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਮੱਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੱਝ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਯੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਪਰ ਪਾਲਣ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਾਣ, ਮੱਝ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਰੱਖਣ, ਨਸਲੀ ਬੁੱਲ ਰੱਖਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹਿਲਣਾ ਝੋਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੀਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਫੀਡ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਡ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਡ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ।
ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਣ ਮੱਝ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਜ਼ਮੀਰੀ ਤੌਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ, ਅਮਨ, ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਮੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਸਕੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਲਾਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣਗੇ ਫੀਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਖਾਲੇ, ਚੌਕਰੇ, ਦਲੀਆ, ਮਕਾਈ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਣ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਨਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣਾ ਬਈ, ਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਈ ਦਾ ਦਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਡ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਫੀਡ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਫੀਡ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੀਡ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾਓ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੁੱਧ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਣ ਜਾਨਵਰ, ਆਪਣਾ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ